Hello dear students, welcome back to physics online class. So we have been discussing about that adiabatic process. So in case of that adiabatic process, already we come to know about that relation between pressure and volume, and as well as pressure and temperature, and also volume and temperature. Right, so now in today's session, so we'll have a derivation about that work done in case of adiabatic process. So already we derived that expression for that work done in case of isothermal process. Now we shall discuss about that what's that exact equation for that work done in case of adiabatic process here. So already we come to know about that adiabatic process, so we'll have a equation for work done in an adiabatic process. So in this session, so we'll have a talk about that work done in case of adiabatic process. So this is also very much important for that a theory examination. Most of the time for 5 marks they will ask the question like so. So ಇಲ್ಲಿ theory exam ನಲ್ಲಿ 5 marks questions ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ derive an expression for work done in an adiabatic process. Work done in an adiabatic process. Derive an expression for work done in an adiabatic process here. Okay, so now we'll derive that expression for work done in case of adiabatic process. Right, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ derivations ನ derive ಮಾಡಬೇಕು? Work done in case of adiabatic process we can consider. Okay, so for that purpose first we'll take that equation for work done equation. So work done is equal to P into dV. So pressure into change in volume ಅಂತ equation ಇದೆ ಹೌದಾ? Look at here, work done is given by ಹೌದಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? dw which is equal to P into dV ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ is equal to P into dV. ಸೊ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫ್ರಮ್ V1 to V2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಏನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾನು? total work done to increase the volume from V1 to V2 ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಮೇಷನ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, I want to apply integration here. So this is integration symbol. So about that integration you will learn much in case of second PU mathematics. So for physics we will use some equation ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿದೆ? V1 ಇದೆ. V1 ಇಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಯ್ತು? V2 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. P into dV ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ P into V raised to gamma which is equal to constant. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ ಹೌದಾ? ಸೊ P into V raised to gamma is equal to constant ಅಂದಮೇಲೆ P is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ P which is equal to ಹೌದಾ? K ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? V to the power of gamma. ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡೆ V to the power of minus gamma ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, P ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ which is equal to K into V to the power of minus gamma. That value I will substitute here. ಇದನ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ಅಂತ ತಗೋರಿ ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಬರದೆ? ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಹೌದಾ? ಇಕ್ವೇಶನ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ವೈ.
ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಝಡ್ ಅಂದರೆ ಝಡ್, ಅದೇ ಥರ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೋದಿಲ್ಲಿ, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀರಿ v1 to v2 ರೈಟ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಂಟು ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಇರಬೇಕು. ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆ ಅನ್ನೋದೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆ ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ v1 to v2 ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ, ಇದೇನಂತಿದೆ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪೌಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಂತಿದೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಅಂದಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 + 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 + 1 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಏನಂತ ಆಯ್ತದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿ ಅಂತಿದೆ, ಎನ್ ಅಂದಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1. ಶಾಲಾ ರಿಅರೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಏನಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೌದಾ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ v1 ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ v2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ರಿ, ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1. ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಹೌದಾ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಂತಿದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದನ್ನು 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ವಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಫಾರ್ ಮೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ v1 ಟು v2. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ಹೌದಾ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ v2 ಅಂತಿದೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ v1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ
ಮೈನಸ್ ಆಫ್ v1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮ. ಎಲ್ಲಿ v ಅಂತಿದೆ v2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಿ v ಅಂತಿದೆ v1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ w which is equal to 1 divided by 1 minus of gamma. k ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, k into v2 to the power of 1 minus gamma minus of k into v1 to the power of 1 minus gamma. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ k ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿ, p into v to the power of gamma ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p1 v1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p2 v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ದೆನ್ ಹೌದಾ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 4ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತಿದೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, p2 v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತಿದೆ p1 v1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ, ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, w ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ p2 v2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ ಕೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆದೆ ನಾನು, ಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು p2 v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೆದೆ p2 v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ಇಲ್ಲೇನಂತಿದೆ v2 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು p1 v1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ಇಲ್ಲೇನಂತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ v1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ p2 v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತಿದೆ p1 v1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಅಂತ ಬರೆದೆ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಗಾಮಾ ಇದೆ, ಟು ದಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಏನಂತಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ p2 v2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ c1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ p1, ಇಲ್ಲಿ v1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ v1 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ. ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಂತಿದೆ v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಇಂಟು v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v2. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ. ಸೊ ಏನಂತಾಯ್ತು, ಸೊ v2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಥವಾ v2 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ p2 v2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ p1 ಇಂಟು v1 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನಾನು ರಿವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾನ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ p2 v2 ಮೈನಸ್ p1 v1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ p1 v1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ p2 v2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ w ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಗಾಮನ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಗಾಮಾ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ p1 v1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ p2 v2 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು. ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಹೌದಾ, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಹೌದಾ? p1 v1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಇಂಟು t1. ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. p2 v2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಆರ್ ಇಂಟು t2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು, ಫ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಹೌದಾ? ಪಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ 5 ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ, then equation 5 becomes, ಹೌದಾ, equation 5 w which is equal to 1 divided by, so ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ 1 gamma minus of 1. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ p1 v1 ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, nr into t1 minus of nr into t2.
finally I will get that equation work done which is equal to 1 divided by gamma minus of 1 ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ nr ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಾ T1 minus of T2. So this is the required equation for work done in an adiabatic process. Look at here. From this one you have to observe carefully. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ V2 to the power of gamma into V2 to the power of 1 minus gamma. ಎರಡು ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪವರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ V2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗುತ್ತೆ V1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ರೀ, P2 V2 minus P1 V1 ನ P1 V1 minus of P2 V2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. 1 minus gamma ಇದ್ದು gamma minus 1 minus ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈ ವೇ ಒಳಗೆ ಬರದೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್.